ফ্রেম। তো একটুখানি কল করেন প্লিজ, থ্যাংক ইউ। So just give us 5 more minutes and then we'll start at 10:40 so that a few more people can join in. শীতের সকাল অনেকেই হয়তো বা একটু struggling to get up. So perhaps that's why we have a low turnaround. But hopefully more people will join in. Thank you. রনক, তুমি কি একটু কনফার্ম করবে স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে কিনা? Yes, sir, দেখা যাচ্ছে। Okay, thank you.
right, let's start. All right, we have roughly 30 people, so we could start. So, আমাদের আজকে যে টপিকটা আছে, the gold standard of a page. Um, we're not going to be talking about কিভাবে একটা pitch দিতে হয়. That's a different element that will come later on. এটা আপনাদের রেগুলার মেন্টরদের সাথেই আপনাদের হবে। আমরা আজকে যেটা একটু ধারণা নিয়ে রাখবো একটু আগে থেকে, that is, it's more about the structure of your pitch deck that you should have. Naturally, for different startups with different industries, the data or the focus might be a little bit different, but the structure or the components sort of remain the same. All right, so আমরা সিমিলার কম্পোনেন্টই হয়তো থাকবে পিচ টেকের, বাট কারোর জন্য হয়তো ফোকাস এক জায়গায় বেশি, কারোর জন্য ফোকাস হয়তো বা আরেক জায়গায় একটু বেশি। And part of the মানে স্ট্রাকচার বা কম্পোনেন্ট যেটা আমরা একটু ডিসকাশন করবো আজকে, সেখানে there will be a lot of market driven data that you need to introduce to the audience. So আপনারা তো মানে অনেকের অনেক ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা ছিল, আবার হয়তো বা কাস্টমার ভ্যালিডেশন শুরু করেছেন, কাস্টমারদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছেন। So you are going to be collecting a lot of data, and if you have what you have to present in mind while collecting that data, you might be able to collect more relevant data, and that is why this class is taken a little bit early than others, to give you a little bit of a flavor, a little bit of an understanding of how you could use different data and fit them together when it comes to presenting the page deck or building the page deck. So আমরা আজকে মূলত আসলে স্ট্রাকচারটা নিয়ে কথা বলবো। So you get a couple of weeks time. অনেকেরই আপনাদের pitch pre-seed funding pitch data থাকবে, probably in about 3 to 4 weeks time for quite a few universities. So you could start building your pitch deck right now and then develop it, refine it every week with the help of your regular mentors. That's the objective of that. So let's talk about the building blocks of a pitch deck. What are the things you would have to incorporate? Now, there's another element of a pitch, which is the presentation. That's not something we'll be talking today, but more about the components. We'll give you few ideas কি কি ওয়েতে একটা pitch deck সাজানো যায় বা narrative-টা সেট করা যায় towards the end. And depending on what sort of industries you're in, what is your story, you could figure out, what is the best composition or even one best solution for you. That's entirely up to you. So the building blocks of a pitch deck, this is what we are having in mind. You got to give an overview, give some, something like opportunity, because at the end of the day, you're most likely to be pitching in front of an investors at some point. So they only want to see what opportunities are there to make money. Why there's an opportunity, that is because there's a problem. How you're going to make money because you have a solution. Who are going to pay you that money? That's the customer or the market. Will be a competition. If you have a running business, that if you could show some traction, that's great. If not, that's all right. The business model, team, and of course, use of funds. You would also have to use something like go-to-market strategy, how you're going to implement it, how you're going to reach out to your customers. That is also needs to be there, but that could be tapped in a lot of different components. That's why it's not been done separately. So the first thing you got to have is a cover. All right. And the objective of the cover is to capture the attention of the audience. All right. And it sort of also sets the tone for the page. Now, there are several mechanisms, several approaches that you can use to have the cover.
Yeah. But few things need to be there. One is you got to have a clear logo. The logo has to be clearly visible. You could have an inviting picture, or you could also have, which we found very useful in several cases, is a statistics. All right. Why statistics? বিকজ স্ট্যাটিস্টিক্সটা এমন একটা জিনিস যেটা যদি শুরুতে আপনি দিয়ে রাখেন, ওটা দিয়ে একটা পিকচার দিয়ে আপনি একটা কভার পিকচার দিলেন, উপরে আপনার লোগোটাও থাকলো, বিফোর দ্য পিচ স্টার্টস দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ ভিজিবল। সো অলরেডি আপনার অডিয়েন্স বা জুরি যেই থাকুক না কেন, তার মাথার মধ্যে ওই জিনিসটা ঢুকে যাচ্ছে যে আসলে তো এরকম একটা প্রবলেম, যে এত পার্সেন্ট মানুষ এটা পারে না বা এই সমস্যায় ভুগে, তার মানে আসলেই তো এটা বিগ প্রবলেম। সো ইভেন বিফোর ইউ স্টার্ট পিচিং ইট, you have a way to influence the mindset of your audience. Some people do that and they've been proved quite successful. One of them is going to join Bracket Mentor হিসেবে from next week. He will tell more about that. But there's another thing that needs to be there in the cover page. লোগোর নিচে হতে পারে বা অন্য কোনো জায়গায় হতে পারে, preferably লোগোর নিচে. That is, you gotta have a distinctive tag. There gotta be a tagline. Now, this tagline, creating a tagline, এটা হয়তো আপনাদেরকে ডাইরেক্টলি একেবারে ধরে ধরে পড়ানো হচ্ছে না, but this is absolutely, if I have to say that, one thing that you should develop within the first 3-4 weeks. That is the tagline. Because the tagline টা এরকম মানে সিম্পল একটা ট্যাগলাইন না যে আমি এটা করি ওটা করি, it's not like that. এটা একটা ট্যাগলাইন তৈরি করা, it's a craftsmanship. It requires a lot of guile, lot of time as well. So ট্যাগলাইনের কম্পোজিশনটা কিভাবে হয় জাস্ট ছোট করে একটু বলি, যেটা অ্যাটলিস্ট পিচ টেকের জন্য আপনার থাকতে হবে। You should try to write it within 4 to 5 words. No more than that, 4 to 5 words. That's the max. And with those 4 to 5 words, you can explain what do you do, how you're different from others, and what would be your advantage over others. 3 to 5 words. Extremely difficult. Extremely difficult. Let me give an example what Tesla did back in 2009. ওই সময় টেসলার একটা স্টেটমেন্ট ছিল, সেটার একটা ছোট্ট একটা অংশ ছিল, আমরা যদি চুম্বক অংশটা বলি, দ্যাট ওয়াজ ইলেকট্রিক কার উইদাউট কম্প্রোমাইজ। হাউ মেনি ওয়ার্ডস? ইলেকট্রিক কার্স উইদাউট কম্প্রোমাইজ, 4টা শব্দ। তো 2009 সালে ইলেকট্রিক গাড়ি মানেই হচ্ছে যে এটা মানে একেবারে ঠেলা গাড়ির স্পিডে চলবে, এটার বসার কোনো জায়গা টায়গা নাই, মানে খুব ছোট একটা গাড়ি, গাড়ির কোনো কমফোর্ট নাই। The car is so compromised because it runs on electric power. And that was the definition of electric car in the minds of consumers. Tesla বললো that we make what? Electric cars without compromise. আমরা একটা ইলেকট্রিক গাড়ি বানাবো that will feel like a normal car. Instantly, you could tell people by reading it, people could tell যে টেসলা আসলে একটা ইলেকট্রিক কার ম্যানুফ্যাকচারার হবে, এবং সেই কার ম্যানুফ্যাকচারারটা অন্যদের থেকে ডিফারেন্ট কেন? বিকজ তার গাড়িতে কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ থাকবে না, ইট উইল ফিল লাইক এ নর্মাল কার। And that is how they're different from others. You think about Apple in the mid-70s. Apple had a line, they call it, if I remember correctly, they used to say computer for rest of us. How many words? Computers for rest of us. 5টা শব্দ। Now এই 5টা শব্দে কিভাবে অ্যাপল বোঝাচ্ছিল যে how they're different from others? In the 70s কম্পিউটার আসলে ইউজ করতো কারা? কম্পিউটার ইউজ করতো সায়েন্টিস্ট, নার্ড, সরকারি কাজে বড় বড় জায়গায় ইউজ হচ্ছে বড় বড় কম্পিউটার। সাধারণ মানুষের বাসায় কম্পিউটার থাকবে, সে ক্যালকুলেশন করবে,
সে টাইপ করবে, এগুলো তো চিন্তার বাইরে ছিল। প্রম্পট দিয়ে কি বলে আপনারা মানে আমি জানি না আপনারা কেউ MS DOS ইউজ করেছেন কিনা, আই এম ওল্ড এনাফ টু ইউজ ইট। তো সেখানে কমান্ড দিয়ে দিয়ে কাজ করতে হতো, কমান্ড মুখস্থ রাখতে হবে, অনেক ক্যাচাল। বাট Apple, they said we're gonna build a computer that is for সাধারণ মানুষ। একদিকে নার্ড, একদিকে সায়েন্টিস্ট, তাদের জন্য কম্পিউটার আছে, ঠিক আছে, বাট আমরা যারা সাধারণ মানুষ, রেস্ট অফ আস, আমাদের জন্য সহজ করে একটা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস দিয়ে হোক বা যেভাবে হোক, ইট উইল বি সো ইজি, দ্যাটস ওয়াই পিপল উইল লাভ আওয়ার প্রোডাক্ট। এবং আপনি যদি এখনো অ্যাপেলের সফটওয়্যার গুলো দেখেন, ইটস ভেরি ইজি টু ইউজ, ইটস ভেরি ইউজার ফ্রেন্ডলি। দ্যাটস হাউ দে আর ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স। সো 4-5 শব্দের মধ্যে যদি আনতে পারেন খুব ভালো, 3 শব্দের মধ্যে আনতে পারলে তো চমৎকার। তো বাট ডিফিকাল্ট, হ্যাঁ, বাট 9 শব্দের বেশি কখনোই না। 5 শব্দ ইজ দ্য আইডিয়াল, 9 শব্দের বেশি কখনোই না। পিটার ড্রুকারের একটা কথা আছে, দিস ট্যাগ লাইন শুড ফিট অন এ টি শার্ট, and you don't get to fit more than 9 words in a t-shirt properly that you can read it from far away. So idea is you have a tagline, and that tagline sets the tone. আমরা আগে যেটা বলছিলাম, the cover has to set the tone. ওই কভারের মধ্যে কিছু না কিছু থাকতে হবে, হ্যাঁ, তার মধ্যে একটা কিন্তু হচ্ছে আপনার এই পার্টিকুলার ট্যাগলাইনটা, that has to be there. So I earnestly request you, invest time, ChatGPT এর মাধ্যমে হোক, যেভাবে হোক, এটাকে 3 শব্দে আনো, 5 শব্দে আনো, করে করে অনেকগুলো অপশন নিয়ে মেন্টরের কাছে যান, গিয়ে ওটাকে ফাইনালাইজ করেন। These tiny little things matters. It matters. All right. সো আমি এই পেজটাকে যেটা করেছি, যে 2-3টা জিনিস আমি রাখার চেষ্টা করছি, যে আসলে এই পার্টিকুলার কম্পোনেন্ট, কভার হোক, বিজনেস মডেল হোক, অপরচুনিটি হোক, এই স্লাইডটা আসলে কি, আমার এখানে কি দেখাতে হবে, এন্ড আমাকে কি কি প্রশ্ন করতে পারে, যেটার উত্তর আমাকে জেনে বা ওটার উত্তর রেখে আমাকে স্লাইডটা বানাতে হবে। 3 things you will get to see that. So কভারেই যদি আমরা প্রথম কথায় আসি, প্রথম জিনিসটা যেটা মানে হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডেমনস্ট্রেট, ডাজ দ্য কভার মেক ইউ ওয়ান্ট টু ওপেন দ্য পিচ ডেক? এখানে কি ইন্টারেস্টিং কিছু আছে যেটা দেখে আপনার মনে হইতেছে যে আমি একটু জানতে চাই ভিতরে কি আছে? Does it communicate what the product is or who it serves, why it is different from others? কিছু না কিছু একটা থাকতে হবে, একটা ছবি হতে পারে, ট্যাগলাইন তো থাকতেই হবে। Those things, it has to be attractive enough. That is how you start influencing people even before you are trying. All right, so the importance of cover cannot be undermined. যেটা একটা ছবি টবি দিয়ে দিলাম, দ্যাটস ইট। আমরা যেমন ক্লাসে, আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই, একটা জাস্ট টাইটেল পেজ দিয়ে দিলাম, ইটস নট লাইক দ্যাট। You are there for different reasons. All right, so 3 things, as I've said, we'll be trying to cover: what it is, what should I demonstrate, what questions do I need to answer or people might ask. All right, so let's get into the overview. From cover, the next component is the overview. It's sort of an overview. It's like a 15 seconds version of your pitch deck. All right, so it gives your audience a small taste of what your company does, but leave them hungry. সব কিছু বলা যাবে না, but give it a bit of a twist. So what you should demonstrate: 3 things, 3 words. Please remember that. Remember those: clarity, a little bit of swagger, and a passion. All right, 3 things are different. Now the clarity is important because people must be able to understand what does your company do, but it also has to come with a tinge of swagger. মানে একটু ভাব থাকতে হবে ভাই, হ্যাঁ, যে এটাকে করতে পারে নাই, আমি করতে পারছি। বাট খুব বেশি ভাবের উপর ফোকাস করা যাবে না। ইউ অলসো হ্যাভ টু হ্যাভ লিটল বিট অফ প্যাশন, এমপ্যাথি, লিটল বিট অফ মানে ইম্প্যাক্ট ড্রিভেন কিছু একটা, এরকম একটা টিম, মানে এই 3টার কম্বিনেশনে আপনার স্লাইডটা তৈরি করতে হবে, যেটা দেখে মানুষ ইন্টারেস্টেড থাকে আপনার কথা শোনার জন্য।
So the questions that people might ask is, what exactly does your company do? Sorry, let me just take it over there. What industry are you in? And is it a novel idea? As we have mentioned before many times, novel idea does not necessarily mean ekebareh invention. It can be an innovation of the existing product, based on the existing product, could also happen. Anyway, so let's start with the first component, the real thing where things get a little bit complicated, opportunity. So what it is, what you're supposed to put in there. So opportunity slide হচ্ছে সেই স্লাইডটা that describes the industry and finds a gap. All right. And that gap needs to be filled in. And how is your business going to work with that? So from an investor's point of view, you naturally want to see যে মার্কেটটা কত বড়, এটা গ্রোথ পটেনশিয়াল কিরকম আছে, and things like that. So এটা দেখার জন্য আপনাকে কি কি জিনিস আসলে অপরচুনিটি স্লাইডে রাখা উচিত? You gotta come up with some data that demonstrates that it's an explosive market. That is, which means it's growing very, very fast. It's going very, very fast. And people will be asking you questions. একটু পরে হয়তো দেখবেন যে কেন এটা গ্রো করতেছে, এটার একটা কারণ থাকতে হবে। হ্যাঁ, অনেক সময় মার্কেট এখনো গ্রো করে নাই, বাট এটা গ্রো করবে বিকজ সামথিং এলস ইজ হ্যাপেনিং। অলরাইট, সো just to and also if there's a confusion, ambiguity in the market, অর্থাৎ মার্কেট এখনো কোনো স্ট্যান্ডার্ড তৈরি হয় নাই, সো আমরা যারা নতুন আসছি আমরা এসে স্ট্যান্ডার্ডটা সেট করে দেব। You also have to have a little bit of thoroughness, that এখানে সিরিয়াস রিসার্চ করছেন আপনি। সো এটার জন্য আসলে কি কি জিনিস করতে পারেন? You need to come up with some statistics যেটা প্রমাণ করবে যে আপনার এই ব্যবসাটা যে ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ে আসছেন, এই ইন্ডাস্ট্রিটা will grow very fast. Why would it grow very fast? That's the question people will be asked. So your slide must answer them. So just to give you একটা ছোট একটা এক্সাম্পল দিই, জাপানে every 4 জনের একজন তাদের বয়স over 65. That will be the trend by 2040. Currently is roughly about 22% এর মতো, বাট ধরে নেওয়া হচ্ছে যে by 2040 জাপানে every one individual will be above 4 out of so will be above 65. 1 out of 4 will be above 65, and the trend would continue. And Japan will become a lot older than a typical country usually is. So যদি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স থাকে, আমি তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে প্রতি 4 জনে একজনের বয়স ওভার 65, এই যদি একটা ট্রেন্ড হয় এবং 40% রিচ করবে বোধহয় বাই 2050 মধ্যে, এই যদি আমাদের ট্রেন্ড হয় জাপানের ক্ষেত্রে, তাহলে জাপানে কোন ধরনের ব্যবসা করা যাবে? Can anyone have any guess? What sort of business would you be interested in to open in Japan? যদি এরকম হয় যে জাপানে 4 জনের একজনের বয়স ওভার 65 এবং কয়েকদিন পর 40% মানুষের বয়স হবে ওভার 65, তাহলে আপনি জাপানে কি ব্যবসা করবেন? What do you think? Anyone? আমরা চ্যাট বক্সে একটু রাইট ডাউন করি যে যদি একটা দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেশি থাকে, তাহলে সে দেশে কোন ব্যবসা আসলে হওয়ার সুযোগ আছে? What do you think? Let's take the country as Japan. একটু any kind of old age targeted product, caregiver or any kind of old age targeted products. হেলথ কেয়ার হতে পারে, ট্রু, যেহেতু মানুষের বয়স বেশি তাদের হেলথ কেয়ারের প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে, ভালো কথা। ওল্ড এজ হোম, সেটা হতে পারে।
আমি হলে মানে আপনারা ভালো কথা বলতেছেন। আমি হলে যেটা চিন্তা করতেছিলাম সেটা হলো যে জাপানিজরা তো আবার ওই দেয়ার নট আমাদের মতো মুসলিম না। সো ওদের মানে ওদের ওখানে ফিউনারাল বিজনেস ইজ কোয়াইট পপুলার হবে আমার ধারণা। মানে ফিউনারাল তো ওদের ওই প্রপার ওরকম মেহগনি কাঠের মধ্যে হ্যাঁ দিয়ে টিয়ে তারপরে ওরা কবর টবর দেয়। Think about it. If there are a lot of old people, there will be a lot of people who would be dying at some point, and they would probably need a lot of coffins, right? এবং এগুলোর জন্য আলাদা ইন্ডাস্ট্রি আছে, একেবারে হোল ফিউনারাল ম্যানেজমেন্ট বিষয় আছে। আমাদের দেশেও হয়তো বা হবে অ্যাট সাম পয়েন্ট, ইউ নেভার নো। তো এখন দেখেন, বয়স্ক মানুষ বেশি হলে আমরা কি করব? বয়স্কদের জন্য যা যা দরকার সেরকম একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট হচ্ছে, সেরকম একটা ব্যবসা করব। আপনারা বনানী 11-তে যান, বনানী 11-তে গেলে আপনি কয়টা আম, আহ, বাংলা খাবারের দোকান দেখবেন? খুবই কম দোকান দেখবেন। সবই হচ্ছে এই চাইনিজ ফাস্ট ফুড, জাপানিজ, কোরিয়ান, থিংস দ্যাট young people love. Why is that? বিকজ বাংলাদেশে মানুষের অ্যাভারেজ বয়স অনেক কম, 27 বছর 4 মাস বা 3 মাস কিছু একটা হবে। দেশে ইয়াং মানুষের সংখ্যা বেশি, দ্যাটস ওয়াই উই আর গেটিং ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। সবাই কাজ করে, সো সবাই ইনকাম করছে, অল গুড, কান্ট্রি বড় হচ্ছে, ইকোনমি বড় হচ্ছে, ভালো কথা। এবং ইয়াং মানুষরা তারা তো আর ডাল ভাত খায় না। এবং এই জন্য আপনি দেখবেন যে স্ট্রিটগুলোতে আপনি দেখবেন যে নন ট্র্যাডিশনাল ফুড এগুলোর দোকানের অভাব নাই। সো দেশের ইয়াং পপুলেশনের সংখ্যা বেশি। আপনি ইয়াং পপুলেশন তারাই কিন্তু বাইরে খেতে যেতে পছন্দ করে। আমাদের মতো বয়স্করা এখন আর বাইরে খেতে পারেই না ফর অল সর্টস অফ হেলথ রিজন। সো যে দেশে ইয়াং মানুষের প্রপোর্শন বেশি, সেখানে আপনি কি করবেন? আপনি যদি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় থাকেন, তাহলে ইয়াংরা যেটা খেতে চায় আপনি সেই রকম একটা রেস্টুরেন্ট দেবেন। অ্যান্ড দিস ইজ সিম্পল এজ দ্যাট। সো এই যে আপনি অপরচুনিটি বলছি আমরা, যে এখানে তাহলে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা অনেক সুযোগ হবে, কেন হবে? কেন হবে এইটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আমরা প্রায় খালি বলি যে এই এত মানুষ রেস্টুরেন্টে খাইতে যাচ্ছে, এত মার্কেট হয়েছে, এই সেই এই সমস্ত সবাই জানে, সবাই বুঝে, হ্যাঁ সবাই এগুলো, এভরিওয়ান নোজ ইট। বাট ওয়াই দিস উইল কন্টিনিউ? কেন এটা হচ্ছে? এটা কি কন্টিনিউ করবে আগামী 5-7 বছর, যে আমি এই ব্যবসাটায় যাব? এই জিনিসটা ইজ ইম্পর্টেন্ট to convince an investors. This is a problem now, but the problem might get solved within a couple of years' time with something else. Then why should I invest it in your company? So you got to showcase that the trends, কিছু ট্রেন্ড, সোশিও ডেমোগ্রাফিক ট্রেন্ডও এখানে ইম্পর্টেন্ট হতে পারে। আমরা তো জানি ইকোনমিক জিনিসপত্র দেখাতে হয়, আপনার টেকনোলজিক্যাল জিনিসপত্র দেখাতে হয়, স্টিপ অ্যানালিসিস আছে, পেস্টাল অ্যানালিসিস আছে, সেখান থেকে দিবেন। আমি কেন এই বয়সের কথাটা বললাম? ইট শোজ সোশিও ডেমোগ্রাফিক ডেটারও অনেক ইনফ্লুয়েন্স আছে। বাংলাদেশে প্রচুর ডিভোর্স হচ্ছে এভরিডে। আমি জানি না কি যেন একটা ডেটা দেখি, প্রায় কি 30 মিনিট না 37 মিনিটে একটা ডিভোর্স হয়, এরকম সামথিং লাইক দ্যাট। মেয়েরা প্রচুর কাজ করছে, তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? এখানে ডে কেয়ার সেন্টারের ব্যবসা বাংলাদেশে বিশাল বড় আকারে চলে আসার সম্ভাবনা আছে। আগে দাদা দাদি নানা নানির সাথে মানুষ থাকতো, এখন সেটা হচ্ছে না। তো তার মানে হচ্ছে কি, যে এখন মাইক্রো ফ্যামিলির সংখ্যা বাড়ছে, জয়েন্ট ফ্যামিলি নাই। মেয়েদের কাজে পার্টিসিপেশন রেট বেড়েছে, দেশের ডিভোর্স রেট বেড়েছে, সো সিঙ্গেল প্যারেন্টস আছে অনেক। তার মানে ডে কেয়ার সেন্টারের ডিমান্ড আছে। সো আমি যদি খালি বলি যে বাংলাদেশে এতগুলো ডে কেয়ার সেন্টারের ডিমান্ড আছে, কেন ডিমান্ড আছে এই কথাটা, এই জিনিসটা এবং এই ডিমান্ডটা যে দিনকে দিন আরো বাড়বে, that is going to grow fast and faster. এই জিনিসটা needs to be installed in the minds of your audience, and that is what your opportunity slide is all about. All right, it's not about just saying এরকম একটা সমস্যা আছে, এরকম একটা opportunity আছে. It's not just like that. You gotta go deeper into that with some macro and micro trends that your company will be riding on. যে এইভাবে যদি চলে তাহলে এটা, that will be good. But naturally those assumptions would have to be solid. So then naturally there's a problem, যেটা আমি বললাম যে আমরা যদি এই তিনটা জিনিসকে নেই, মাইক্রো ফ্যামিলির সংখ্যা বাড়ছে,
ডিভোর্স রেট বাড়ছে, উইচ মিন সিঙ্গেল প্যারেন্টসের সংখ্যা বাড়ছে, মেয়েদের কাজে পার্টিসিপেশন রেট অনেক বাড়ছে, মানে হচ্ছে বাচ্চাদেরকে দেখে রাখার মতো কেউ নাই। দ্যাট ক্রিয়েটস আ প্রবলেম, right? So then the question is how big the problem is. Why is it important to have a big problem? Big এর দুই ধরনের ডেফিনেশন আছে। একটা হলো যে আপনি একেবারে মরে যাচ্ছেন, এই ইনজেকশন দিতে হবে নাহলে মরে যাবেন, এক মানুষেরই প্রবলেম, বাট ইটস মানে ডু অর ডাই সিনারিও। দ্যাটস ওয়ান ওয়ে অফ লুকিং ইনটু এ প্রবলেম অ্যান্ড ক্লাসিফাই ইট অ্যাজ এ বিগ প্রবলেম। বাট ফ্রম এ স্টার্টআপস পয়েন্ট অফ ভিউ, টিপিক্যালি দ্য বিগ প্রবলেম বলতে আমরা যেটা বুঝাই যে এটা বহু মানুষের প্রবলেম, সো ইট ইজ স্কেলেবল, বহু মানুষের কাছে এটা সেল করা যাবে। হ্যাঁ, সো ওয়ান্স অ্যাগেন ওই প্রশ্নটা যদি প্রবলেমে ওই অপরচুনিটিতে যদি ওটা বলে ফেলেন, ওয়াই ডাজ দ্য প্রবলেম এক্সিস্ট, ওখান থেকে সূত্র ধরেই কিন্তু আপনাকে এটা আনতে হবে। হ্যাঁ, and then naturally how has the problem currently been addressed? People are not full, they're trying to address it one way or another. Maybe the problem they're trying to solve with the solution with is not the best one, but at least they're trying. So the reason why you need to show it, um, we not because how your product is better, but to showcase that the existing solutions are not good enough, and that is why a new solution is required, and that is where you come in, which is later, which is a solution. সো আমরা যদি এখানে চিন্তা করি যে আমরা তো এতক্ষণ পর্যন্ত একটা কেস বিল্ড করলাম যে এইরকম ট্রেন্ডের কারণে এরকম অপরচুনিটি ক্রিয়েট হয়েছে, এই অপরচুনিটির কারণটা হচ্ছে যে এরকম এরকম প্রবলেম এই ট্রেন্ডগুলো ক্রিয়েট করছে, অ্যান্ড কারেন্টলি মানুষ যেভাবে সলভ করার চেষ্টা করছে, দ্যাট ইজ নট সলভিং অল অফ দেয়ার প্রবলেমস, সো সামথিং এলস হ্যাজ টু কাম ইন, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়ার আই এম দেয়ার। Now, if you could showcase with a small video, short video, roughly about 30 seconds to 1.5 minutes, that's the finest. It might be an animation, it might be, a real life shoot kore hok ba jeta kichu hok. That is fantastic if you could do it. So you need to develop use cases to demonstrate how your customers will be delighted with the solution. The important word is delighted. Not just solve the problem, but delighted. All right? So যেটা দিচ্ছেন সেটা মানুষ পেয়ে, বাট খালি যে তার প্রবলেমটা সলভ করবে সে না, সে একটা আত্মতৃপ্তিতে ভুগবে, দ্যাট what, I don't have to worry about it anymore. And that's important. So what you should demonstrate while trying to showcase your solution? Naturally, the beauty of the solution, there has to be some surprise element. আমি জানি না আপনাদের কারো মনে আছে কিনা, পারলে এটা একটু দেখেন। That is one of the finest perhaps speeches given by, not speeches, but perhaps demonstration given by the CEOs of a new product. Steve Jobs যখন প্রথম আইফোন আনে back in 2007, and he had that 2-3 minutes একটা অংশ আছে, এটা ইউটিউবে, I'm sure you'll find it. He was talking about তখন ওই যে গান শোনা যেত, নামটাও ভুলে গেছি, ছোট্ট একটা আইপড বলতো সেটা, তো অনেক কিছু বলছিল, আইপড, কম্পিউটার and others, and then he said, like, what if you have one device that solves everything? And the way he said it, the whole audience was so mesmerized. They were stunned for their absolute silence for roughly about 15-20 seconds. Because the iPhone was such a surprise package that no one thought could exist. But it was very simple solution. iPhone এমন কিছু ছিল না যেটা অন্য কারো ছিল না, বা অন্য কেউ জীবনে দেখেনি। সবাই গান শুনছে, সবাই ইমেল করছে, সবাই এটা করছে, বাট দ্য ওয়ে দে ইন্টিগ্রেটেড অল দিস থিংস টুগেদার। অ্যাপেলের একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল, বিকজ অ্যাপেল মিউজিক আলাদা একটা লাইব্রেরি ছিল। হ্যাঁ, সো এই টাইপের টুকটাক জিনিসপত্র হয়তো তার একটা অ্যাডিশনাল ছিল, যেটা নোকিয়ার কারো ছিল না at that time. But the way he crafted that speech,
it created an element of surprise. Wow, এভাবেও হয়. And if you can have something of that sort, it's going to be immensely helpful. Naturally, the solution has to be repeatable and scalable. যেটা আমরা বলছি, it has to solve something painful. There are a lot of problems that can be solved by a lot of products. But সব প্রোডাক্ট আর সার্ভিস আমরা বারবার কিনি না, অথবা এক জায়গা থেকে কিনি না, because it's not that painful. মাঝে মধ্যে আমরা মনে করি থাক চলতেছে চলো, it's all right. দাঁতে ব্যথা যখন হয় সবাই কিন্তু একটা ওষুধ খায়, কিন্তু গায়ে একটু ব্যথা করতেছে, জ্বর হয়েছে, সবাই কিন্তু নাপা খায় না। দ্য ডিফারেন্স ইজ দুই জায়গাতেই পেইন আছে, বাট এক জায়গার পেইনটা আনবিয়ারেবল। সো সেই আনবিয়ারেবল পেইনটাকে বিয়ারেবল তো বটেই, বরং অ্যাবসলিউটলি মিটিগেট করে দেয় তুমি জীবনে কোনোদিন ক্যাডবেরি চকলেট রং চার মধ্যে ডুবাই খেয়ে দেখো। And I thought it's very weird thing. তো সকালে I was having tea and I knew that বাসায় একটা ক্যাডবেরি চকলেট আছে, এবং আমি এটা খুঁজে বের করতেছি কই আছে, and I'm willing to do some hunting for 5 minutes because I know that that's what I'm craving. যে এটা না হলে চাটা হবে না, ঠিক মতো মজাটা পাওয়া যাচ্ছে না। Very weird. Try it out if you have time sometime. It's very weird combination, but it does work. So that's craving. যে আমার এটা লাগবে, এটা জানি আমি চা খাবো না। হ্যাঁ, তো আমি এরকম একটা প্রবলেম পড়ছে, আমি এই লোকের এই সলিউশনটা ছাড়া আমি যাবো না। এইরকম ভাবে যদি একটা কিছু ক্রিয়েশন করা যায় ইন দ্য মাইন্ডস অফ কনজিউমার্স, আপনার তো এখনো প্রোডাক্ট হয়নি, আপনি এটা কেমনে করবেন এটা হয়তো আপনি বলতেই পারেন, বাট দ্য সলিউশন অ্যান্ড দ্য প্রবলেম, it fits so well with each other that it can create that sort of impact. এরকম একটা কি বলে প্রেজেন্টেশন আপনার রাখতে হবে। Naturally, the customer and the market. In this slide, you demonstrate how well you know your customers and the market they represent. All right. So you got to come up with a generally customer avatar, where they live, what they like, what they do, how much they're willing to spend. If you have already sales, you could give them some examples. Sales not, but আপনার potential customer লোকটা আসলে কি হবে, এইটা খুব স্ট্রংলি যদি আপনি ডিফাইন না করতে পারেন, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু সেল। যে কার কাছে বিক্রি করবেন, সে কি আসলে তার উইলিংনেস টু পেটা কত এই টাইপের প্রোডাক্টের জন্য। সো ডিসক্রাইব দ্য পারসন ইন এ ওয়ে দ্যাট রিমাইন্ডস লিসেনার্স অফ সামওয়ান দ্যাট দে নো। Alright, everyone knows someone rich, everyone knows someone sick, everyone knows someone poor in their families or their friends. But you got to describe it in such a way that it reminds the listeners of that individual. Second, একটা storytelling এর কাহিনী আছে। হ্যাঁ, you got to clearly define the market, very specific number যদি দেখাতে পারেন যারা এই এটা ফিট করে। আপনি যে কাস্টমার অ্যাভাটার বলছেন, কাস্টমারের ডেসক্রিপশন দিচ্ছেন, এই বয়সী, এইরকম লোক, এই সেই, এইরকম তার ইনকাম লেভেল, এই প্রবলেম এসে পড়তেছে, এটার সংখ্যাটা কতগুলো মানুষ আসলে
আহ, এই কাস্টমার ডেসক্রিপশনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে কতজন কিনতে পারে, তাদের মধ্যে কতজনকে আপনি এক্সপেক্ট করছেন দে মাইট বাইট ফ্রম ইউ, এবং তাদের মধ্যে কোন 100টা মানুষ সবার আগে আপনার কাছ থেকে কিনবে, 200টা মানুষ আপনার কাছ থেকে কিনবে। আপনারা লিন ক্যানভাসে একটা জিনিস করেছিলেন, ফার্স্ট 100 কাস্টমার্স হু আর দ্য আর্লি অ্যাডাপ্টার্স। তো ওই লোকগুলোর আবার কাহিনীটা কি, তাদের ডেসক্রিপশনটা কি, দ্যাট নিডস টু বি দেয়ার, সো ইট শোকেস যে আপনি আসলে থরো রিসার্চ করেছেন। অ্যান্ড অফকোর্স যদি ট্র্যাকশন থাকে, ব্যবসা যদি ইয়ে থাকে, তাহলে আপনি ট্র্যাকশন দেখাতে পারেন। অনেকেরই হয়তো এখানে ট্র্যাকশন নাই, অনেকেই যেহেতু এখনো প্রোডাক্ট তৈরি হয় নাই, দ্যাটস ফাইন। না থাকলেও আপনারা হয়তো বা কিছু প্রক্সি ডেটা দিতে পারেন, যেটার মাধ্যমে আপনারা বলতে পারেন যে এইরকম থিংস আর গোয়িং, সো ন্যাচারালি বিজনেসটা উইল ইভেন্চুয়ালি গ্রো। সো হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট কম্পিটিশন। আপনি বলতে পারেন আমার তো এই টাইপের কোনো প্রোডাক্টই নেই বাজারে, তাহলে আমার আবার কম্পিটিশন কি? ওয়েল, ইউ প্রবলি হ্যাভ সাম সাবস্টিটিউটস. People are not naive. They're trying to solve the problem with whatever means that they have. And that individual, that product is a competition for you. Because মানুষের মধ্যে একটা চেঞ্জ ইনার্শিয়া কাজ করে, এইভাবে করতেছি চলে কোনো মতে, চলুক, ওটা না, ওটাকে রেখে যে আপনার কাছে সে আসবে, there gotta be something that is superior. এটা আপনাকে দেখাইতেই হবে। Now the superior could be in the form of you gotta be faster, you gotta be cheaper, or you gotta be better in terms of quality. কিছু একটা থাকতে হবে। Or you're going to offer them, like ওই যে place utility, আমরা বাসায় এনে ডেলিভারি দিচ্ছি, এটা দিচ্ছি, ওটা দিচ্ছি, whatever. List the competition and describe how each competes in the market. এই 10টা সাবস্টিটিউট আছে, তার মধ্যে 3টা একেবারে আমার মতোই করছে, ঠিক আছে, ভালো কথা। How are they competing in the market? There's something called customer satisfaction mapping. অনেকগুলো ডাইমেনশন আছে, এই ডাইমেনশনের মধ্যে কোন কাস্টমার কোন জায়গায় কোন প্রোডাক্টটা কিনছে, বিকজ তার কোন ডাইমেনশনটাকে সে কম্পিটিশন ডাইমেনশনটাকে সে স্যাটিসফাই করছে, এটা যদি একটা ম্যাপিং দেখাতে পারেন তাহলে আপনার জন্য জিনিসটা খুব ভালো হয়। Let me pause you for a second. I have something that I would like to show. Just give me a minute. I need to log into a different page just to check. আপনার কি আমার ওয়েবসাইটে, আমি একটা ওয়েবসাইটে গিয়েছি, ওটা কি দেখতে পাচ্ছেন নাকি এখনো স্লাইডটাই দেখছেন? একটু কনফার্ম করবেন প্লিজ। স্লাইডটাই দেখছি স্যার। কে কি একটু কনফার্ম করবেন প্লিজ? স্লাইডটাই শুধু দেখতে পারতেছি স্যার। স্লাইডটাই দেখতে পাচ্ছেন, আচ্ছা, ওকে। Just give me a minute. I'm just logging into this slide. I've already logged in. So where is it? Strategy. It will take a minute to load. ওকে, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা কোর কারিকুলাম হার্ভার্ড বিজনেস পাবলিশিং দেখতে পাচ্ছেন কি? Yes, sir. Okay, right. So just give me a minute. There's gonna be, yes, it has to be somewhere over here, right? So এটা একটা কেস স্টাডি, এটা আমি মানে ডিটেল, it's one of the finest things. I love teaching this in a class when I have time. From a strategic management point of view, especially যারা আর্লি লাইফ কনসালটেন্ট হতে চান তাদের জন্য এটা খুব চমৎকার একটা কেস স্টাডি। বাট নানদালেস আমি জাস্ট ছোট করে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি বলি যে এখানে 4টা কোম্পানি আছে। হ্যাঁ, 4টা কোম্পানি আছে, 4টাই ধরেন আপনার ওই যে ডান কেকের মতো জিনিসপত্র বানায়। সো এখানে দেখেন এই বাম দিকে সাইজ, ভ্যারাইটি, ফ্রেশনেস, ব্র্যান্ড ইমেজ, লো প্রাইস, এরকম কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে। এই ক্রাইটেরিয়া
দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে কাস্টমার কি দেখে জিনিসটা কিনে। হোয়াট আর দ্য ভ্যারিয়েবলস দ্যাট দে উড ইউজ টু ডিসাইড যে আমি কোন প্রোডাক্টটা কিনবো। আর একদম এক্স অ্যাক্সিসে আপনি দেখবেন এখানে ওয়ার্স্ট থেকে বেস্ট, মানে যত ডান দিকে যাবেন তত আপনার প্রোডাক্টটা কাস্টমারের চোখে ওই পার্টিকুলার ভ্যারিয়েবল অনুসারে ভালো। সো ধরেন সাইজের সবগুলো এক, কারণ কি এখানে 4টা কোম্পানি 4টা ডিফারেন্ট কালারে দেওয়া আছে, সেভরি, অন্টারিও, কলিন্স, বেটসি, দে আর অল ইন দ্য সেম, দে আর অল ওয়ার্স্ট। When it comes to variety, বেটসি সব থেকে খারাপ, সেকেন্ড একটু ভালো করেছে কলিন্স, থার্ড একটু ভালো করেছে সেভরি, ফোর্থ একটু ভালো করেছে অন্টারিও। এন্ড এইভাবে ধরেন এটা করা হয়েছে। তো এরকম একটা ম্যাপিং যদি আপনি করতে পারেন যে কাস্টমার আসলে কি দেখে কিনে এবং এক্সিস্টিং কম্পিটিটররা কোন জায়গায় কোথায় আছে, দেন আমি আমার প্রোডাক্টটাকে প্লেস করবো কিভাবে। হ্যাঁ, এখানে একটা জিনিস আমি একটু বলি ভাই, এই জায়গাটা দেখেন, আমরা যদি সস্তা কোনো কিছু কিনতে চাই, দাম দেখে কেউ কিনতে চায়, লো প্রাইসে সব থেকে ডান দিকে আছে বেটসি, এই যে ডট ডট কালারটা নীল রঙেরটা বেটসি, তার মানে বেটসি সব থেকে ভালো, অন্যদের থেকে অনেক ডিফারেন্স, গ্যাপটা দেখেন অনেক ডিফারেন্স। থিঙ্ক অ্যাবাউট ব্র্যান্ড ইমেজ, সব থেকে ডানে আছে অন্টারিও। থিঙ্ক অ্যাবাউট ফ্রেশনেস, সব থেকে ডানে আছে সেভরি। থিঙ্ক অ্যাবাউট ভ্যারাইটি, সব থেকে ডানে আছে অন্টারিও। সাইজ সবাই এক জায়গায়, সবই খারাপ। সো এই কেস স্টাডিতে আমরা যেটা দেখানোর চেষ্টা করি যে কলিন্স যে কোম্পানিটা, এর সব things that you need to have in your head while you're doing the calculation. One is to have a sober judgment. মানে মাতালের মতো চিন্তা করলে হবে না, আমার প্রোডাক্ট এত ভালো এটা চলবেই, সবাই কিনে নেবে। You gotta be sober. All right. Is it clear that you're different enough to compete? What is your specific advantage over your competition? এই প্রশ্নগুলোর যদি সঠিক উত্তর না থাকে, যে বিজনেস মডেলটাই আপনি তৈরি করতে চাচ্ছেন সেটা ভ্যালিড কিনা এটা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। আপনি বলতে পারেন যে আমি এটা এই মডেলে টাকাই নিব, তো এই মডেলে তো টাকা নিবেন মানুষ, আপনারটা এই মডেলে টাকাটা কেন দিবে when they have some other options which provides other benefits but which also comes in a different model. Maybe the model is not that convenient, but the benefits are far better than what you are offering. So এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রেখে না বিজনেস মডেলটা তৈরি করা উচিত। হ্যাঁ, সো নেক্সট আমরা যদি যাই যে এখানে ম্যাথের, আপনি তো ডেফিনেটলি একটা ম্যাথমেটিক্স দেখাইতে হবে আপনাকে। হ্যাঁ, যে আপনার রেভিনিউ কত হবে, গ্রস প্রফিট কত, আপনার নেট ইনকাম কত, আপনার বার্ন রেট কত, ক্যাশ ফ্লো কিরকম লাগবে ইন দ্য নেক্সট 3-5 years, এগুলো তো আপনার থাকতে হবে বেসড অন এ বিজনেস মডেল। সো এই ম্যাথগুলো কন্টেক্সচুয়ালাইজ করা খুব ইম্পর্টেন্ট।
আপনি যদি খালি এরকম বলেন যে প্রতি বছর আমি 10% গ্রো করবো, তাহলে তো এটা নর্মাল ব্যবসা হয়ে গেল। বা 10% গ্রো করবেন, কেন গ্রো করবেন, এটা কারণটা কি? হ্যাঁ, মার্কেট বড় হচ্ছে, ঠিক আছে, মার্কেট বড় হচ্ছে, আপনি সে মার্কেটটা মানে ধরে রাখতে পারবেন বা ক্যাপচার করতে পারবেন। Why are you having that assumption? Or what are you going to do? What you'll be needing to do to ensure that? সেই needing to do যেটা, সেটার জন্য তো আবার আপনার টাকা পয়সা খরচ করতে হবে। হ্যাঁ, লোক বাড়াইতে হবে, কোম্পানি বড় করতে হবে, এটা করতে হবে, মার্কেটিং করতে হবে, প্রমোশন দিতে হবে। ওইটা কই যাবে? ওই টাকাটাকে আপনি ধরছেন। সো একটু কন্টেক্সচুয়ালাইজ করাটা ইম্পর্টেন্ট, যেন এই ম্যাথ গুলো নিয়ে মানুষ, আমরা মাঝে মধ্যে দেখি ছাত্ররা খুব ওভার এক্সাইটেড হয়ে, আজকাল তো অনেক স্টার্ট আপ এরকম ক্যালকুলেশন ওয়েবসাইট আছে, অনেক ডেটা দেয় আসে, এবং এই ইন্ডাস্ট্রিতে এটা সম্ভব না। হ্যাঁ, সো একটু রিয়েলিস্টিক হওয়ার ব্যাপার আছে, যেটা আমি বললাম, সোবার জাজমেন্টের ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, আর এই তিনটা প্রশ্ন একটু মাথায় রাখবেন। হাউ ডাজ ইট টেক, হাউ মাচ ডাজ ইট কস্ট টু অ্যাকোয়ার এ কাস্টমার? How much cash will you make from that customer over the course of the lifetime with you? How do your costs break down per unit and on a monthly basis? এই তিনটা প্রশ্ন উত্তর যদি মাথায় রেখে আপনি আপনার সমস্ত ক্যালকুলেশন গুলো ফিট করেন, দেখবেন যে আপনার ক্যালকুলেশন গুলো বিকামস মোর রিয়েলিস্টিক। অলরাইট, সো আমরা এক একজনের যদি এক এক বিজনেস মডেল হবে, আমরা তো এগুলো এখন গো থ্রু করবো না, এগুলো তো আপনার মেন্টরদের সাথে পড়বেন। বাট এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কিন্তু ভাই আপনার মাথায় থাকতে হবে। আমরা হয়তো প্রিসিড ফান্ডিং এর জন্য এত কিছু প্রশ্ন ডিটেল করবো না, খুব অল্প সময় পাওয়া যায়, বাট বাইরের ফান্ডিং এর জন্য কিন্তু আপনাকে এই টাইপের প্রশ্নের উত্তর থাকতেই হবে। সো you gotta be level headed, you gotta know some financial stuffs, and there should be some consistent, মানে একবার খুব হাই একটা কিছু, একবার খুব লো একটা কিছু, এরকম যেন না হয়। হ্যাঁ, সবকিছুতে যেন একটা লেভেল হেডেডনেস এবং একটা কনসিস্টেন্সি থাকে, এটা একটু দেখেন। একটা কমন সমস্যা হয় যে আর দ্য কস্ট লেজিটিমেট। অনেক সময় আমি যেটা দেখেছি যে কস্টের এলিমেন্ট মিসিং থাকে, এবং এই ফাইন্যান্সের ক্লাসগুলো আমার একটা খুব দুঃখ লাগে যে ছেলেপেলেরা খুব কম করে। হ্যাঁ, ওরা কম করে, এবং ওটার যে অ্যাসাইনমেন্টটা থাকে ওটা ওরা করেও না, এবং ওরা করে না দেখি ইভেনচুয়ালি দে ইউজুয়ালি সাফার। তার কস্টের অনেক এলিমেন্ট সে আসলে মিস করে যায়, পরবর্তীতে সে আর এটাকে মিলাইতে পারে না। তো এটা একটু নিড টু বি, একটু কেয়ারফুল থাকেন আপনারা। হ্যাঁ, the next one is the team. খুব অল্প কথা, ব্রিভিটি, রাফলি অ্যাবাউট লেস দেন 60-70 ওয়ার্ডস। এর মধ্যে একটা ছোট বায়োজনের প্রতিটা টিম মেম্বারে থাকে। ইউ শুড শোকেস ডোমেইন এক্সপার্টিস। আপনি এক্সটেন্ডেড টিম মেম্বার নেন, আপনার এখানে 5 জন আছে, এর সাথে আরো 10 জন আপনার টিমে কাজ করছে, যারা হয়তো আপনাকে ডোমেইন এক্সপার্টিস দিচ্ছে, তাদেরকে আপনি এক্সটেন্ডেড টিম মেম্বার হিসেবে দেখান। হ্যাঁ, দ্যাটস অলরাইট। টিম শুড শোকেস প্যাশন, ইন্টেন্সিটি, গুড টিম কালচার, যেটা পিচের মধ্যে খুব একটা হয়তো আপনার পক্ষে দেখানো সম্ভব না এই জায়গাটাতে। তো প্রশ্ন যেগুলো আপনারা মানে মানুষ করে, why are you the right people for the job? Is the team sufficient to accomplish the goal? And if others are involved, who need to be hired? মানে আরো লোকজন আছে কিনা, সেটা এনাফ কিনা, সেটা না থাকলে কাদেরকে হায়ার করতে হতে পারে, সেটা খরচটা আপনি রেখেছেন কিনা, তাদের সাথে শেয়ার স্প্লিট কিভাবে হবে সেটা কি আপনি জানেন কিনা। এই টাইপের প্রশ্ন আমরা হয়তো করবো না, বাট ইনভেস্টররা করবে এট সাম পয়েন্ট। অ্যান্ড অফকোর্স ইউজ অফ ফান্ড, টাকাটা আপনি কিভাবে খরচ করবেন, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ইউ গোটা সেট সাম মাইলস্টোনস, আমি এই টাকা পেয়ে এই টাকা এখানে খরচ করে আমি এইটা নিয়ে আসবো, অ্যান্ড সো অন। What size and types of investment you are looking for, how you will spend it, what you will accomplish with that, how you will spend it and what you will accomplish with that, এই দুইটার মধ্যে মিল থাকতে হবে। আমি বলছি আমি 10 টাকা ব্যয় করব, 10 টাকা ব্যয় করে এত টাকা রেভিনিউ জেনারেট করবো, খুব ভালো কথা, সেটা আবার আপনার ফাইন্যান্সিয়ালে কি রিফ্লেক্ট করে কিনা, দ্যাট নিডস টু বি দেয়ার। সেটা আপনার মাইলস্টোন অ্যাচিভ করতে হেল্প করে কিনা, ইট নিডস টু বি দেয়ার। হ্যাঁ, ইনভেস্টর অনেক সময় এটা জিজ্ঞাসা করে যে তোমার এখানে আরো কোনো ওনার আছে কিনা, তাদের ইয়েটা কি, কি বলে, শেয়ার কত, এই সেই কত, দোজ থিংস আর অলসো দেয়ার।
সেই জিনিসগুলো আছে। আমরা হয়তো বা প্রিসিড ফান্ডিং এর জন্য এটা জিজ্ঞাসা করবো না, ইনভেস্টর উইল ডেফিনেটলি আস্ক যেখানে আরো অন্যান্য মালিকানা কারো আছে কিনা তোমরা বাদে। So the next one is খুব অল্প করে একটুখানি বলি যে the storytelling, so component গুলো আমরা কভার করলাম। The next one is how you pitch it, and how you pitch it, it's an art. It's not necessarily a science. Storytelling is a powerful mechanism, and storytelling এমন ভাবে করতে হয় যাতে করে people can relate to it. We all know that, we have all seen it. বারাক ওবামার একটা স্পিচ আছে যখন সে প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হলো। তো প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে যখন রেজাল্ট তখনও হয় নাই বা রেজাল্ট দিচ্ছে, সেই সময় সে একটা বক্তব্য দেয়। আমার কাছে ভিডিওটা আছে, কোথায় জানি। And he's a great storyteller. He's a great orator and a great storyteller. Try to search on YouTube on Barack Obama's storytelling. He tells the story in such a way that you could visualize it. হ্যাঁ, তো ওখানে সে একটা জিনিস বলছিল, মানে সে তো খুব গরিব থেকে আসছে, ফ্যামিলি থেকে আসছে, তার বাবা কেনিয়া থেকে আসছে, দাদা ওখানকার ছিল, হ্যাঁ, অধিবাসী ছিল, ভেরি পুয়ার অ্যান্ড সো অন। তো সে তো বলতে পারতো যে আমি অনেক গরিব মানুষ, আমি কেনিয়ার একটা গরিব ফ্যামিলি থেকে আসছি, এটা একটা কথা। বাট সে বলতেছে এরকম, আমি এরকম একটা ফ্যামিলি থেকে আসছি যে আমার বাবা কি করতো, আমার বাবা ওই যে রাখাল ছিল, হ্যাঁ, ভেড়া নিয়ে যেত, শিপ নিয়ে যেত, আবার বিকালবেলা শিপগুলোকে নিয়ে আসতো। আমার বাবা স্কুলে পড়েছে একটা টিন শেডের একটা স্কুলে, এত মাইল হেঁটে সে স্কুলে যেত, এত মাইল হেঁটে আবার বাসায় আসতো, রাস্তা ছিল না, কাদা কুদা, এরকম ভাবে সে আসলে তার আর্লি লাইফটা লিড করছে। আমি এরকম একটা পরিবার থেকে আসছি। দেখেন, এই যে সে বললো টিন শেডের একটা স্কুল, কোনো রাস্তাঘাট নাই, মাঠের মধ্য দিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, ভেড়া চড়াচ্ছে। It's easy for us to visualize বারাক ওবামার বাবা ছোটবেলায় কিরকম ছিল। আর যদি বলতো যে বারাক ওবামার বাবা খুব গরিব ছিল, yeah, you could say it, but এটা গরিবের তো অনেক ডেফিনেশন আছে। আমরাও তো গরিব কম্পেয়ার টু বিল গেটস আর ওই যে টেসলার মালিক, হ্যাঁ, ইলন মাস্কের তুলনায়। বাট কি পরিমাণ গরিব, কি পরিমাণ কষ্ট করছে, এই জিনিসটা বোঝার জন্য এই টাইপের স্টোরি টেলিং এর গুরুত্ব আছে। So storytelling is a powerful mechanism, to sell your idea yourself as well. So it creates a narrative arc that ties your slide deck together. It can also help you to explain one or more of your slides. And it's sort of a reservoir for things for you to discuss যদি কোথাও আপনি আটকে যান। তো স্টোরি টেলিং এর অনেক ধরনের ভার্সন আছে। এটা আপনারা যখন পিচ তৈরি করবেন, আপনাদের মেন্টররা আপনাদেরকে মানে বলে দিবে কোন লাইনে গেলে আসলে বেটার। স্টোরি টেলিং যে করতে হবে এটা না হইতে পারে। সো একটা আছে অরিজিন স্টোরি, কিভাবে আপনি এই টাইপের প্রবলেম নিয়ে কাজ করাটা আপনি শুরু করলেন, হাউ ইউ হ্যাভ থট অফ দিস আইডিয়া। অ্যান্ড ইউজুয়ালি যেটা হয় যে কোনো একটা কারো কোনো একটা সমস্যা দেখে আপনার মন খারাপ হয়েছে, বা নিজে কোনো একটা সমস্যায় পড়ছেন, মন খারাপ হয়েছে, আশেপাশে বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখছেন মন খারাপ হয়েছে, সেটা দেখে হয়তো বা আপনি এটা শুরু করছেন। তো মূলত আসলে সোশ্যাল বেনিফিট প্রোভাইড করে এই টাইপের প্রোডাক্টের জন্য অরিজিন স্টোরিজ আর ভেরি গুড। সো লাইক হেলথ কেয়ার ইটস এ ভেরি গুড স্টোরি টু স্টার্ট উইথ। তো এই ইফেক্টটা হচ্ছে it taps into the audience desire for meaning. এই আমি এরকম একটা ব্যবসায় ইনভেস্ট করবো, ওকে টাকা দিব, কেন দিব? খালি প্রফিট করার জন্য? there got to be something else, right? So ওই যে একটা ডিজায়ার আছে, ওটাকে ট্যাপ ইন করে। Think about a customer story. আপনি নিজে কাস্টমার না, বাট ইউ হ্যাভ এ ফিকটিশিয়াস কাস্টমার যেটা সাথে মানুষ রিলেট করতে পারে।
এরকম একটা মানুষ তার ড্রামাটিক ট্রান্সফরমেশন, সে আগে এটা করতে পারতো না, এখন সেইটা করতে পারে। ইট মেক্স এ হিউজ ডিফারেন্স ইন দেয়ার লাইফস। ইটস এ কমপ্লেক্স প্রোডাক্ট আর সার্ভিস, তাদের জন্য এটা খুব ভালো। যেমন আমাদের কিছু টিম আছে, তারা করছে, সিলেট একটা টিম টাকা পেয়েছে, আহ, তারা স্পেশাল চাইল্ড নিয়ে কাজ করছে। তো it's a very complex sector service what they're trying to do, because they're trying to do a lot of things all together, which is challenging. But a product is very complex to design. Customer journey is also very complex, এবং কিভাবে তার লাইফটা ট্রান্সফরমেশন হয়, একটা ইস্যু করতে পারতো না, এখন সেটা করতে পারে, এরকম একটা স্টোরি যদি আপনি শুরু করতে পারেন, তাহলে একটা কাস্টমার লাইফ কিভাবে চেঞ্জ হয় এটা আপনি এক্সপ্লেন করলেন। তার মানে হচ্ছে কি আপনার ভেঞ্চার এবং এটার ভ্যালু, এইটা আপনি খুব সহজে এক্সপ্লেন করে ফেলতে পারলেন যে লুক, this is how it's transforming lives, and so it's gonna be something good, people should invest it, এটা ব্যবসা হবেই, বিকজ আমি তো একটা প্রুভেন রেজাল্ট দিতে পারছি। Then you could start with what we call an industry story, যেখানে আপনি ইন্ডাস্ট্রির প্যাটার্নটাকে চেঞ্জ করছেন, ওই এয়ারবিএনবি, উবারের মতো এরকম ডিসরাপটিভ যদি কোনো কিছু প্রোডাক্ট বা ইয়ে আনেন। হ্যাঁ, সো এখানে ইট শোকেস like what you're talking about and how your idea could be massive. I mean, think about Airbnb, how big they have become. Think about Uber, how big they have become. Uber তো পরে আসছে, আগে ছিল লিফট। সো একটা ইন্ডাস্ট্রির ইস্যুগুলো নিয়ে যদি আপনি একটা স্টোরি দিয়ে শুরু করতে চান, ইটস ফর দোজ প্রোডাক্টস যেটা আসলে একটা ডিসরাপটিভ প্রোডাক্ট নিয়ে বাজারে আসে। আরেকটা হতে পারে লাইক দ্য ভেঞ্চার স্টোরি। ভেঞ্চার যেটা অলরেডি আপনার টুকটাক ব্যবসা আছে, হ্যাঁ, আপনি এত টাকার ব্যবসা করছেন, এখন ব্যবসা আরো বড় করতে চান, এটা বলতে পারে যে আমরা এত টাকা সেল করছি, এতগুলো মার্কেটে আছে, আমাদের এতগুলো প্রোডাক্ট অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে, সো আমরা এখন আরো বড় হইতে চাই, সো হেল্প আস। সো it makes people feel that they're on a train and that's headed somewhere big, যে অলরেডি তারা অনেক কিছু করছে, এরা আরো দিনকে দিন আরো ভালো করবে। হ্যাঁ, এরকম যদি একটা অবস্থা থাকে, তো 4 ধরনের স্টোরি আছে that you could use. You could pick and choose anything that you like that suits your product. এই সবগুলোকে আবার স্টিচ করা সম্ভব। We could glue them all together and put the pieces together to get the job jigsaw solved. So origin of the story, এটা usually you could use in the cover or the team, যখন বলবেন তখন এটা করতে পারে। ইন্ডাস্ট্রি স্টোরিটা, এখানে প্রচুর স্পেলিং মিস্টেক আছে, আমার কাছে পাওয়ার পয়েন্ট আমি নাই, আমি কারেক্ট করতে পারতেছি না, আমি ট্রাইং টু ফাইন্ড ইট। সো ইন্ডাস্ট্রি স্টোরি, ইউ কুড টক অ্যাবাউট দ্য অপরচুনিটি। Customer story is about the problem and the solution. The venture story is about the competition, your advantage, your business model, your financials, and so on. All right. So storytelling, যে একটাই চুজ করতে হবে, not necessarily. In different components, different structure, you could have different stories. Of course, it depends on how much time you have. স্লাইড টাইটের ব্যাপারে আমি তেমন কিছু বলতে চাচ্ছি না। Does design matter? Yes, it does matter. Does font matter? Yes, font does matter. I mean, look at this. I'll always find you. এটা যদি আপনি দুইভাবে লেখেন, একটাতে মনে হচ্ছে someone loves you, একটাতে মনে হচ্ছে someone is there to kill you, খুন করার জন্য আসছে। সো এরকম টাইনি লিটল থিংস না আসলে ডাজ ম্যাটার। এগুলো বারবার রিফাইন করলে ইট গেটস বেটার। আপনাদের ব্র্যান্ড গাইডলাইন তৈরির জন্য বিপ্র একটা ক্লাস নিয়েছে, কোন কালারের কি হতে হবে না হতে হবে, একটা ব্র্যান্ড গাইডলাইনে সে একটা ডেমনস্ট্রেশনও দিয়েছে, আমার ধারণা ব্র্যাকের কোনো একটা কিছু একটা গাইডলাইনের একটা সামারি দিয়ে দিয়েছে। ইটস আ ভেরি ভেরি গুড একটা যে কোন পাশে ছবি যাবে, কোন কালার আমার প্রাইমারি কালার, কোনটা সেকেন্ডারি কালার, কোনটা টারশিয়ারি কালার, কখন টারশিয়ারি কালার ইউজ করব, কখন প্রাইমারি কালার ইউজ করব, কখন প্রাইমারি ফন্ট ইউজ করব, কখন সেকেন্ডারি ফন্ট ইউজ করব, all these things are there. Couple of things you should remember. Investors are usually extremely busy, so they feel insulted when you give them trash. They wanna see some work behind your slides. Slides তৈরি করা জন্য কিছু রিসার্চের কাজ আছে, স্লাইডটাকে একটু সুন্দর করে তৈরি করে একটা কিছুতে আনা, এটাও কিন্তু ইকুয়াল ইম্পর্টেন্ট। দ্য আইজ
are usually faster than the mind. And good design also improves clarity. আরেকটা জিনিস আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে যে আপনাকে যদি আমি টাকা দিই তাহলে আপনি কি করবেন, আমি এটা করবো। আচ্ছা, প্রথম কোনটা করবেন? You have to know what you're going to do with the money first. The first thing you're going to do with that money. How much do you need? Why do you want to raise the money? তুমি যদি টাকা রেজ না করতে পারো তাইলে কি করবা? টাকা পাইলে কি করবা? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আসলে জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এগুলো না জানলে আসলে কিউএনএ তে গিয়ে আপনি কিন্তু আটকায় যাবেন। তো আমি আমাদের একটা স্লাইড দেখাই আপনাদের। আমাদের ম্যাথাট্রনিক্স একটা টিম ছিল চিটাগাংয়ের। স্লাইডটা আরো চেঞ্জ হয়েছে। এখানে দেখেন কভারের পিছনে ওদের দুইটা কভার ছিল। এই স্লাইডটাই একটা ছিল সাদার মধ্যে, কিন্তু সেখানে আপনি যে পিছনে দেখেন এই যে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার, মানে পিছনে যে অঙ্কের মতো অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে, এটা ছিল না। তো তুমি যদি ম্যাথের কথাই হয় তাহলে তোমার কভারটা এরকমই আসা উচিত, একটা ব্ল্যাকবোর্ডের মতো অনেক কিছু হচ্ছে, ম্যাথমেটিক্স এর কিছু জিনিস দেখেই বোঝা যাচ্ছে যেটা ম্যাথের একটা কিছু। খুব অল্প ভাষায় একটা ট্যাগলাইন আছে, লার্ন ম্যাথ ফর রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশনস। বোঝা যাচ্ছে যে সে আসলে কি করতে চাচ্ছে। হ্যাঁ, সো ওর প্রবলেম দিয়েছে, সে অনেকগুলো স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়েছে, সো সে কেসটা তৈরি করার চেষ্টা করতেছে এবং সে অনেকগুলো রেফারেন্সের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করছে যে সে যা বলতেছে এগুলো আসলে আজেরা কথা না। হ্যাঁ, সে সলিউশনটা আনছে। এখানে ওরা একটা ভিডিও দেখাচ্ছিল ওদের ভ্যালু প্রপোজিশন কি ছিল, ওরা কম্পিটিটর অ্যানালিসিস সেগুলো একটু দেখাইছে। হ্যাঁ, ওরা কি কি কাজ করতে চায়, ওদের টিমগুলোর কথা বলেছে, ওদের গো টু মার্কেট স্ট্র্যাটেজি কিভাবে তারা বাজারে যাবে সেটা বলেছে। হ্যাঁ, আর রেভিনিউ স্ট্রিম কি কি হইতে পারে বিজনেস মডেলে সেটা বলছে। ইউনিট ইকোনমিক্সটা দেখানো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর প্রিসিড ফান্ডিং আমাদের স্লাইডের জন্য, বিকজ এটা মানে আমরা দেখাতে চাই যে ওর মার্জিন আছে কিনা, আপনি কি জানেন কিনা যে ওয়েদার ইউ আর মেকিং পার ইউনিট প্রফিট অর নট, কতটুকু করছেন। দেন অফকোর্স সে মার্কেট সাইজ ট্র্যাকশন, এগুলো ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট, এই টাইপের জিনিসটা দেখিয়েছি। হ্যাঁ, সো ইটস আ ভেরি ডিসেন্ট একটা স্লাইডস দ্যাট দে প্রিপেয়ার্ড। মিনিমাম এরকম একটা স্লাইড আমরা এক্সপেক্ট করি আপনাদের কাছ থেকে। হ্যাঁ, আমাদের এইম নেই। আর ফাইনালি যখন আপনি ইনোভেশন চ্যালেঞ্জে যাচ্ছেন, ইনভেস্টরদের সাথে যখন আপনাদের মিটিং হবে, ন্যাচারালি তখন থিংস আর ফার ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, এটা ডিপেন্ড করে আপনার প্রোডাক্টের উপর, অনেক ধরনের কাস্টমাইজেশন ইজ পারহ্যাপস রিকোয়ার্ড। So anyway, so that's pretty much about me, which I just wanted to give you a brief idea about the building blocks of a pitch deck. So you need to start working on it, and definitely আপনাদের তো pitch deck নিয়ে তো আপনাদের 2টা উইক ক্লাস হবেই, একদিন তো সারাদিন ব্যাপী ক্লাস হবে, প্রেজেন্টেশনও থাকবে আপনাদের প্র্যাকটিস করার জন্য। So I think you will be well prepared for that. So কারো যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে let me know. যে পিচ দিক গুলা দেখালেন ওগুলা কি আমাদের ডিসকর্ডে কি দেওয়া আছে নাকি দিয়ে দেওয়া হবে? স্যার স্লাইডটা কি পাওয়া যাবে পরে? অবশ্যই স্লাইডগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন, স্লাইডগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। আমি জাস্ট একটা স্ক্রিনশট নেওয়ার চেষ্টা করছি। এটা রেকর্ড করা হয় নাই, সো দ্যাটস ব্যাড। সো আমরা জাস্ট একটু দেখার চেষ্টা করি যে সবাই কতজন আসছেন। Just give me a minute, please. ওকে, এখানে যারা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি এবং বড়োদ্র ইউনিভার্সিটি আছেন তাদের জন্য একটুখানি বলি, আপনাদের pitch deck কিন্তু কামিং আপ কোয়াইট সুন।
So if I'm not mistaken, বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বোধহয় 15 তারিখের দিকে. So the next couple of weeks are quite important days for you. ব্র্যাক সম্ভবত 22 তারিখের দিকে. So both of you would have roughly about 3 weeks to polish your pitch decks. So আমার একটু রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের কাছে যে নেক্সট ক্লাসগুলো একটু প্লিজ অ্যাটেন্ড করে এবং ওই যে অনলাইন ক্লাসগুলো মেন্টরদের সাথে যেটা আছে ওয়ান অন ওয়ান সেগুলো যদি একটু আপনার প্রপারলি ইউটিলাইজ করেন সো your chances of getting money would be far higher. হ্যাঁ, তো এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের কাছে. Unless there's anything else, perhaps we can close today's class. All right, thank you so much for joining today, and I hope to get to see some of you soon in offline classes. আমি হয়তো একটু ভিজিট করবো যতগুলি পারি before your pitch day. Thank you so much. Okay, Allah Hafiz. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম স্যার.